대한민국 교회 역사에 이게 대한민국 교회 역사에서 이렇게 모든 교회가 또 이렇게 온라인으로 이렇게 드리는 상황까지 이건 뭐 우리가 그러고 싶어서 그런 게 아니고 뭐 때문에 그런 것입니까? 코로나 또 우리 안에서 또 발생한 것도 아니고 또 외부에서 발생해서 들어와서 우리가 또 이렇게 예배까지 이렇게 못 드리는 상황 지금까지 경험해 보지 못한 그런 어떤 교회 일이 지금 일어나고 이렇게 있는데요. 오늘 아마 영상을 하나 이렇게 보실 텐데 그 영상을 보시면은 왜 하나님이 이때에 2020년대에 많은 일들이 일어나고 있는데 또 이때 이런 일들을 이렇게 일으키시고 또 이것을 통해서 말씀하시고자 하는 것이 무엇인지를 정말 이 정확하게 말씀을 이렇게 하고 이렇게 있어요. 그 전에 한번 지금 이번 주에 지난주에 우리 빌 게이츠가 이렇게 말을 이렇게 했죠. 이것이 이제 내년 말까지 코로나가 이렇게 갈 것이다. 제가 이제 집중하는 건 그겁니다. 제가 해온 거. 왜냐하면 당연히 의료 시스템이 무너지고 경제가 취약해지죠. 우리야 이제 한국이나 이런 어떤 선진국들 좀 이렇게 잘 사는 나라들은 사실 굶어 죽을 사람이 없을 겁니다. 그런데 이제 가난한 나라의 사람들은 진짜 이 코로나 때문에 굶어 죽을 사람도 많이 생기겠지요. 그래서 말이 그렇습니다. 당연히 이제 백신이 개발되고 있으니까 백신이 이렇게 나올 거고요. 그런데 이런 말을 추가했어요. 바이러스 자체보다도 무뎌진 의료 시스템과 경제 상황 때문에 이 간접적인 원인 때문에 전체 사망의 90%가 될 것이다. 지금까지 벌써 80만 명이 죽었거든요. 그랬는데 이거 외에 병으로 죽은 사람 외에 90%가 지금 수백만 명이 죽는다고 했을 때 90%가 이런 것 때문에 의료의 혜택을 제대로 받지 못하고 또 경제적으로 어려움 때문에 이런 이야기를 하고 있습니다. 이걸 들으면 정말 빨리 종식돼야 되겠구나 이런 생각을 하고 왜? 우리는 항상 기독교에는 이 죽음은 뭐죠? 하나님께 간다고 생각을 하기 때문에 뭐죠? 이 죽음에 이르기 전에 예수 그리스도의 복음을 믿는 사람은 감사하고 믿지 않는 사람에 대해서 늘 고민이 있는 거잖아요. 미안한 마음이 있는 거죠. 우리 예수 믿는데 아직 믿지도 않고 또 복음의 기회를 듣지 못하는 이 어떤 사람들에 대해서 제가 이 통계 이런 말을 이렇게 들을 때마다 그런 생각이 탁탁 드는 거예요. 그런 어떤 마음으로 우리가 정말 이렇게 기도를 해야 되겠고 그러나 주님께서는 허락하고 계십니다. 지금 전 세계적인 이 코로나 이 사태를 허락하고 계시는데 정말 이 다음 영상을 보면 정말 정확하게 무엇을 말씀하시고자 하는지를 우리가 한번 영상을 통해서 한번 보도록 하겠습니다. What's really amazing to me is that what COVID-19 has done is really reveal the stripping away of what we considered as normal to really reveal how much we need God, how much we need Him every day. What we are talking about here is the context of those who have taken a hit financially, but it's okay, they're going to be okay. Their hope is in, well, a better economic future later down the track. Because those people have put their hope, their confidence, and their trust in their intelligence, in their plan, in their moves and investments, and money. Money is quite a lot of the world's post of security, anchor, or the strength of the sails. But we all know that money comes and goes. We all know that if you put your happiness in temporary things, your happiness will be temporary. You get money and then you get a little bit more and it's still not enough. But you know, it'd be great to be rich and a believer to know that everything we have is God's. Most of us though find ourselves right now in COVID-19, as it says, believers in a humble circumstance. Having no arms and legs, let me tell you, it's humbling still today. I'm 37. It still is humbling to wake up every morning and know that you're dependent on someone else. For me, that's humbling. For me today as a speaker to have 65% of the motivational speaking engagements around the world cancel in 6 weeks. It's humbling.
And guess what happened? It kind of feels like every industry right now is just on standstill. And it doesn't matter who you are. It doesn't matter how strong you are in the Lord. I thank God that He puts us as believers in humble situations and circumstances. Has God absolutely just now stopped you in your tracks and actually got rid of every excuse why you are not on your knees for more than 5 minutes a day, 10 minutes a day? Have you wrote down your prayer yet? How many people have you actually prayed for? Have you actually prayed for your country? It's really interesting, very interesting to me. Second Chronicles 7:14 says, if my people humble themselves and come and pray to me and they ask me for the forgiveness of their sins, I will forgive them and I will heal their land. It's interesting that I have not seen one nation yet, not one, not just call a national day of prayer, but a national day of repentance. That is the bridge. Come to me and pray to me and humble yourself and ask me for forgiveness of your sins. Not just pray that coronavirus gets a cure, not just pray for this and that. Pray for the sins of your nation. I have not written down the sins of America, but one of them is 40 million abortions. One of them is 100,000 churches that exist in America with a $480 billion debt for buildings that are all empty right now, and we have 450,000 children waiting for a foster home and 100,000 children waiting to be adopted in America. Is that a sin? I don't know, you tell me. It's interesting that we haven't in America. America, wake up. Here is my warning. If you don't wake up now, when will you? If this is not the time where the Baptists work with the AOG and the AOG will work with Foursquare and all these denominations come. I want you to know something. This is the time. This is my most fearful thing about coronavirus. It's not how many people are going to die. It's not about how many people are going to lose their job. Will this wake up America? Will this bring 10 million people to their knees in 1 hour in America and ask God for the forgiveness of our sins? Because if we do not do this, and you come back, and guess what happens when the storm's gone? 2 weeks later, you got back into comfortability. America, this is my warning. Stop and listen. If we as a country, if we as a body do not come together now and we get on our knees and not just pray for our country, repent. Repent. Repent, and God will heal. Amen. For you, stop and listen. God, what is something that I'm not doing that you want me to do? What is something that I'm doing that you want me to stop doing? What is something that you want me to do but keep on doing it? Stop and listen. Are you trusting God today? What's your excuse for opening up the Word of God with your family at the dining table? But I know that my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Do you stand on the rock? It's time. It's time that God would help you see your friends and family who don't know Jesus, who are not on the rock. Do you see them sinking? Well, what am I going to say? Who cares? Open your mouth and God will speak through you. Call that friend. Tell him your story. Tell him your testimony. Tell him what Jesus did for you. Tell him that God loves them. Tell him that all this stuff is sinking sand.
but Christ the solid rock we can stand on. Trust and obey. Hallelujah. Let's pray. 우리가 너무나도 우리 잘 아는 닉 부이치치죠. 두 손 두 발이 없는 닉 부이치치가 이 영상을 이렇게 보면 진짜 이 하나님의 마음이 이렇게 느껴지지 않습니까? 하나님께서 지금 우리에게 무엇을 말씀하시고자 하는지를 정확히 전달 이렇게 하고 있다고 이렇게 믿습니다. 하나님께서 지금 멈추게 하셨으니까 지금은 생각할 때고 회개해야 될 때고. 도대체 왜 그러겠습니까? 뭔가가 있기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 하나님이 괜히 그럴 분이 아니지 않습니까? 하나님이 다 뜻이 있고 또 그 뜻을 또 이렇게 또 선포하고. 여러분, 우리 닉 부이치치가 이렇게 두 손 두 발이 없는 사람이 저렇게 외치는데도 듣지 않는다. 그 책임을 어떻게 감당하겠습니까? 나는 우리 교회뿐만 아니라 대한민국의 정말 미국 교회뿐만 아니라 전 세계 교회가 또 성도들이 또 이렇게 하나님의 뜻을 이때에 대한 하나님의 뜻을 다 또 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 그것은 이렇게 회개이고 인 것을 다시 한번 기억하고 또 여기서 이제 강조했던 것은 뭡니까? 자기 자신을 위한 기도가 아니고 뭘 위해서 기도했습니까? 또 나라를 위한 기도였습니다. 왜? 나라의 죄가 너무 많다는 것이죠. 상상할 수 없는 죄가 숨겨진 죄가 통계로 나오는 죄뿐만 아니라 하나님이 지금 당장이라도 처벌을 해야 되는 소돔과 고모라와 땅과 같은 나라들이 다 이 세상에 존재한다는 거예요. 지금이라도 벌을 내려야 되지만 지연시키는 이유는 이 모든 되어져가는 이 모든 속에 코로나를 통해서 멈추게 하셔서 생각하게 하는 이유는 하나님의 이 심판을 지연시키는 이것은 아니 다시 회복할 수 있는 것은 회개라는 것을 가르쳐주고 정답을 정확하게 말하고 있지 않습니까? 이제 우리가 할 것은 순종하는 것밖에 없죠. 순종. 여러분의 삶이 또 우리의 교회가 우리의 나라가 또 전 세계 열방이 정말 회개해서 하나님께로 온전히 돌이키는 그런 역사가 일어나기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 하나님은 지금도 우리에게 말씀하고 계십니다. 우리 오늘 말씀 보겠습니다. 마태복음입니다. 마태복음 21장 33절에서 46절. 오늘 이렇게 포도원 농부 비유, 지금 세 가지 비유 우리가 지난주부터 시작을 했는데 세 가지 비유는 동일한 대상으로 말씀하고 있다는 것을 우리가 지난주 이야기 나눴는데 오늘은 두 번째 비유입니다. 포도원 농부들 비유인데요. 마태복음 21장 33절부터 46절. 우리 같이 한번 자기 성경책을 보고 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 다른 한 비유를 들으라. 한 집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 즙 짜는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 10배 거둘 때가 가까우매 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였던지라. 후에 자기 아들을 보내며 이르되 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이자 그의 유산을 차지하고자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐. 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 열매를 바칠 만한 다른 농부들에게 새로 줄지니이다. 예수께서 이르시되 너희가 성경에 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 기이하도다 함을 읽어본 일이 없느냐. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 받으리라. 이 돌 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면
그를 가루로 만들어 흩으리라 하시니 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 얻고자 하나 따로 아멘. 오늘 한번 제목 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 왜 포도 농부들은 악해졌을까요? 그렇죠. 포도 농부들은 농부들이었는데 왜 악한 농부가 되었는지 그런 어떤 이야기를 오늘 좀 이렇게 나도록 이렇게 하도록 하겠습니다. 여러분 요즘에 감정이 어떻습니까? 코로나 이렇게 생각하면 어떻습니까? 힘드시죠? 슬픕니까? 슬픕니까? 안 슬픕니까? 안 슬퍼요? 슬퍼요? 저는 아주 어제 참 이런 상황들을 생각을 하면서 마음이 참 많이 슬펐습니다. 마음이 이렇게 슬펐지만 또 하나님께서 힘주셔서 계속 나아가라, keep going, 계속 가는 거죠. 멈추는 것은 없습니다. 어떠한 상황 속에서 주님이 오셔야지 멈추는 거기 때문에 우리가 스스로 멈출 일은 없습니다. 우리는 계속 가는 거고요. 그것이 어떠한 상황이든지 간에 주님이 다시 오셔서 멈추게 할 때까지 가는 것입니다. 그런 상황 속에서도 우리가 가고 또 이 말씀을 통해서 또 깨닫게 하신 걸 깨닫고 우리는 계속 전진 이렇게 하는 것이죠. 그래서 이제 지난주에 우리가 예수님과의 비유를 세 가지 든다고 하셨는데 성전에서 예수님과 대제사장들 그리고 백성의 장로들이 이야기를 이렇게 하죠. 그래서 비유를 세 가지 두 아들, 포도원 농부들 그리고 혼인잔치 이 비유는 동일하게 이 지금 대제사장들, 백성의 장로들, 사두개인들, 종교 어떤 지도자들에 대해서 사회 지도자들에 대해서 말씀 비유하고 있다라는 1차적인 그것을 우리가 기억하고 이렇게 말씀을 이렇게 봐야 된다고 지난주에 말씀을 이렇게 했습니다. 이렇게 눈 앞에 구약에 그렇게 예언되어 있는 메시아가 나타났어도 그것을 알아보지 못하는 지도자들 그리고 오히려 백성들은 그것을 알아보고 주를 따른 이런 어떤 상황들. 여러분 이게 어떻게 생각을 해야 됩니까? 누가 지도자입니까? 도대체 누가 지도자예요? 정말 우리가 그런 어떤 눈이 가리는 사람이 되어야 되지 않은 줄로 이렇게 믿습니다. 눈에 있고 말씀에 있고 깨달은 바 있고 성경 예언해놨고 모든 것이 다 드러나져 있습니다. 그런데도 우리가 깨닫지 못하고 보지 못하고 알아보지 못하는 것은 이게 진짜 어찌된 일인가? 왜 그럴까요? 왜 알아보지 못할까요? 마음이 딴 데가 있기 때문에 그렇죠. 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 이렇게 포도 농부 비유를 통해서 한번 깨달아 보도록 하겠습니다. 자, 우리 33절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 다른 한 비유를 들으라. 한 집 주인이 그물을 만들어 삿된 다리로 두르고 가기에 집 자누트를 만들고 망대를 짓고 농부들에게 세를 주고 타국에 갔거늘. 그렇죠? 이제 한 주인이 있습니다. 포도원을 만들었어. 이 주인 뭐 돈이 많았나 봐요. 이 주인은. 그래서 포도원도 만들고 산 울타리 거기 집자 틀도 만들고 망대도 저렇게 짓고 그래서 농부들을 이제 고용을 했죠. 농부들의 입장에서는 감사한 일 아닙니까? 그래서 고용이 돼가지고 농부들에게 또 세로 이렇게 주고 그리고 이제 타국에 갔다고 이렇게 되어 있습니다. 너무 좋죠. 일자리도 창출이 됐고요. 또 이 집 주인도 포도 만들어서 소출이 나올 수 있도록 또 되었으니까 그 주인도 그것을 기대하는 것이고 그리고 농부도 자기가 또 돈을 버니까 그것도 농부도 이렇게 좋은 이렇게 일이고 그래서 모든 것이 여기까지는 너무나도 이렇게 좋습니다. 돈이 있어서 투자를 했고 그리고 일자리 없는 사람들이 고용이 돼서 일자리를 이렇게 얻게 됐고 그래서 여기까지는 너무나도 좋은 아름다운 어떤 그림 이렇게 있죠. 그런데 이제 상황이 또 바뀌죠. 자, 34절 35절 읽겠습니다. 시작. 열매에 거둘 때가 가까움에 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들이 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤거늘. 이제 포도원에 포도나무를 심었으니까 포도 열매 맺힐 때가 이렇게 됐지 않겠어요?
그래서 때가 됐다라는 거예요. 열매 거둘 때가 됐다는 거예요. 주인이 뭐 다 포도원을 지어놓고 아무 생각 없겠습니까? 아, 이제는 포도가 열매가 맺을 때가 됐구나. 타국에 있지만 다 계산이 되어지죠. 그래서 이제 종들을 보내는 거죠. 못 받으려고요? 열매 받으려고. 열매, 포도를 만든 이유가 그 열매 따려고. 그 열매 소출을 원했기 때문에. 그래서 여기까지는 좋은데, 그래서 농부들한테, 그 새로 맡겨준 농부들한테 이렇게 보냈죠. 그런데 이상하게 농부들이 다른 반응을 보내요. 처음에 고용할 때는 너무 기뻐했거든요. 일자리 줘서 감사하고 행복해하고 그렇게 했어요. 그랬는데 그 농부들이 변했어요. 갑자기 그냥 소출, 원했던, 열매를 원했던 종들 가서 좀 가져오라고 했던, 그런데 갔더니 때리고 죽이고 돌로 치는 거예요. 아니 이거 도대체 뭔가 주인이 갑자기 바뀌어버렸어요. 이 포도원의 주인이 누굽니까 지금? 그 주인이잖아요. 포도원 주인이잖아요. 그런데 갑자기 주인이 바뀌어버렸어요. 주인이 보낸 종을 잡아 죽이고 때리고, 도대체 이게 뭐가 변한 거예요 도대체? 농부들도 그대로 있고, 열매를 받으러 온 사람도 그 사람들이고, 포도원 주인도 있고, 도대체 뭐가 바뀐 거예요 지금? 상황이 뭐가 바뀐 겁니까 지금? 왜 이렇게 됐어요 지금? 또 이렇게 돼도 되는 거예요? 사실 농부들이 투자한 것은 없거든요. 와서 일했을 뿐이죠. 자기 일품을 이렇게 팔았고 거기에 대한 대가 지불을 이렇게 받았고. 그런데 도대체 왜 이러는 거예요? 이건 지금 도둑질이잖아요. 남의 것을 훔치는 도둑질이잖아요. 도대체 왜 그러는 거거든요? 뭐 때문에 지금 이 사람들은 이렇게 사람을 죽이고 때리고 돌로 치는 상황까지 간 거예요? 뭐가 바뀐 거예요 도대체? 왜 농부들은 갑자기 도둑이 돼버린 거예요? 성경에 뭐라 그랬어요? 도둑질하지 말라고 돼 있어요. 계명에 도둑질하지 말라고 돼 있어요. 여러분 이 포도원, 하나님이 이 땅에 포도를 주시고 만드시고 포도원을 또 인간들에게 먹도록 만드셨죠. 얼마나 맛있습니까? 포도 너무 좋아. 저도 좋아하고. 우리 또 여기도 가까운데 포도 얼마나 유명한 포도 납니까? 저도 여름에 꼭 먹죠. 이 포도 맛있잖아요. 포도에 문제가 없어요. 그랬는데 뭐가 문제예요 도대체? 사람이 바뀐 거죠. 포도가 바뀐 게 아니고 사람이 바뀌었어요. 방금 말씀하신 것처럼 뭐가 문제인 거예요? 뭐가 생긴 거예요 사람에게? 욕심이 갑자기 들어간 거예요. 뭐죠? 욕심이 들어가면 뭐예요? 욕심이 뭡니까? 내 것이 아닌데 남의 것을 탐하는 거죠. 내 것이 아닌데 남의 것을 탐하는 마음으로 사람이 갑자기 바뀐 거예요. 그러니까 이제는 농부들이 아니고 뭐가 된 거예요? 도둑이 된 거예요. 강도가 된 거예요. 여러분 이 모습 왜 그래요 도대체 왜? 뭐 때문에 그러나요? 마음이 바뀌어서 그렇다는 거예요. 마음이 바뀌어서. 여러분 요즘 우리의 살아가면서 어떤 교회에 처음에 우리가 지을 때 신앙생활 처음에 시작할 때 좋죠. 하나님의 아름다운 것을 따먹기 위한 이 천국 너무 좋죠. 영생 감사하죠. 그런데 살다 보면 마음이 바뀝니까? 안 바뀝니까? 마음이 바뀔 때가 있죠. 남을 미워할 때가 있죠. 뭔지 모르게 내 안에 싹트는 것은 뭐예요? 사실 옛날에 있었던 그것이 예수 믿고도 변화되지 않아서 그대로 남아있는, 아니 또 그것이 없어졌는데 악한 마귀가 다시, 아니면 또 내 욕심이 다시 나타나서 다시 옛날에 버렸던 것을 다시 가져오는, 그렇게 된 것을 바로 변심했다 그러는 것이고요. 다시 신앙이 약해졌다 그러는 것이고요. 그리고 믿음이 또 뭐요? 온전한 믿음이 아니라는 것이죠. 여러분 우리가 항상 기억해야 될 것입니다. 이건 뭐죠? 그야말로 자기중심적으로 신앙생활하는 거예요. 자기중심적으로 사는 거예요. 성경은 정확하게 선포합니다. 성경은 우리 요한계시록 14장이에요. 요한계시록 14장. 여러분 성경은 이미 결론을 내려놓고 있습니다. 내가 바뀌어도요 성경의 기준에 따라서 움직이게 돼 있어요. 성경 뭐라고 합니까? 모든 민족, 종족, 방언, 백성에게 뭐가 있다? 영원한 복음. 다 모든 사람에게 복음이 전파됐습니다. 다 동등하게 주어졌어요. 그리고 동등하게 포도원에 다 고용이 됐습니다. 우리 포도원 비유 아시잖아요. 9시에, 11시에, 12시에, 3시에
5시에, 저녁 5시에 다 동일하게 초대받았어요. 동일한 복음, 영원한 복음을 우리가 다 받았습니다. 근데 우리가 받은 것도 알아야 되지만 우리가 또 반드시 알아야 될 것은 뭐가 있다는 거예요? 심판에 계산할 때가 있다는 거예요. 계산할 때가 있다는 거예요. 심판의 시간이 있다는 거예요. 성경이 정확히 말해 무너질 게 무너진다는 거예요. 이 세 천사 이야기입니다. 14장에. 무너질 것 무너진다는 거예요. 근데 자꾸 우리는 무너질 것을 자꾸 쌓고 있는 거예요. 무너질 거로 자꾸 돌아가고 있는 거예요. 지금 그 닉 부이치치가 영상에서 말했던 거 뭐예요? 자꾸 무너질 것을 사람들이 자꾸 다시 쌓는다는 거예요. 심판을 우리가 기억을 해야 되고 무너질 건 반드시 무너진다는 거예요. 이 세상에서 이렇게 주장하는 그 모든 것들이 모든 나라가 모든 사람이 그의 음행에 다시 빨려 들어간다는 거예요. 그러면서 이제 마지막에 하는 말이 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 이건 이제 완전한 어떤 구원이 안 된다는 이야기를 이렇게 하고 있습니다. 이게 뭔 말입니까? 결국 뭔 말입니까? 이 세상의 싸움은 경배의 싸움이라니까요. 무슨 경배의 싸움이요? 누구를 경배? 하나님 아니면 누구? 예, 사탄인 거예요. 이 경배의 싸움이라는 걸 정확히 성경을 가르쳐 주어요. 그리고 마지막에도 그것에 대한 뭐죠? 일이 있을 거라고 말씀하고 있어요. 그러니까 그동안에 하나님께서 만드신 세상에 아담과 하와를 통해서 탈취한 악한 마귀 사탄이 이제 이 땅에서 왕노릇했던 것이죠. 그런데 누가 와서 다시 빼앗았어요? 2000년 전에 누가 와서 다시 빼앗았어요? 예수 그리스도가 와서 다시 빼앗았어요. 그래서 우리가 이제 2000년이 지난 이 2000년의 역사 동안에 수많은 사람들이 예수 그리스도를 믿고 악한 마귀를 섬기지 않고 누구를 섬겼습니까? 하나님 아버지를 섬겼어요. 그런데 2000년의 역사 동안에 수많은 그리스도인들이 다시 무너질 대로 가고 있다는 거예요. 그래서 닉 부이치치가 말하는 거예요. 뭐 해야 된다? 지금 미국의 교회가 죄가 너무나도 많다. 우리 대한민국의 죄가 너무나도 많다. 지금 뭐 해야 된다? 멈춰서고 지금 뭐 해야 된다? 하나님이 멈추게 하시니까 뭐 해야 된다? 회개해야 된다고. 다시 지금 부르짖고 이렇게 있는 거예요. 뭔가 무너질 것을 다시 쌓고 있다는 거예요. 다시 우리 안에 바벨탑을 쌓고 있다는 거예요. 교회가 지금 바벨탑을 쌓고 있다는 거예요. 아니 교회는 좀 괜찮아? 그런데 주변을 돌아보니까 주변이 다 바벨탑인 거예요. 우리 이웃들이 다 바벨탑을 쌓고 있는 거예요. 그것에 대해서 우리가 회개해야 된다는 거예요. 미국만 보세요. 낙태가 뭐요? 인구가 워낙 많으니까 4천만 명이에요. 우리는 몇 만이에요? 100만이라고 그랬죠? 100만. 100만 우리가 많다고 생각했죠? 미국은 뭐예요? 감히 상상할 수 없는. 근데 그 모든 것에 숨겨진 의도가 있다는 것을 반드시 깨야 된다. 심판이 있는데 뭐예요? 항상 이 우상 숭배. 여러분 지금 코로나가 뭐 같습니까? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 그리고 코로나 때문에 지금 전 세계가 지금 고민하고 제일 고민하는 데가 어디입니까? 교회죠, 교회. 교회가 뭐 때문에 고민하는 거예요? 코로나 때문에 전염병이니까 당연히 교회가 뭐죠? 교회 못 가는 것은 어떻게 보면 전염 때문에 예방 차원에서 그런 것은 어떻게 보면 잘하고 있는 거예요. 근데 도대체 이것이 뭐냐는 거예요. 그리고 전 세계 교회, 그리고 지금 한국에 이번 주부터 뭐예요? 모든 교회가 온라인 예배를 드린다라는 정부의 방침대로 도대체 뭐 같습니까, 여러분? 이거 다 연습이라니까, 연습이에요. 마지막 때 연습이라니까요. 그것을 깨달아야 돼요. 도대체 이것이 지금 코로나 때문에 전염병이니까는 교회 못 가는구나. 이것은 그야말로 단순한 생각인 거고 지금 모든 교회가 모든 성도가 대한민국의 모든 성도가 교회를 못 가도록 스탑된 이 상황이 도대체 뭘 가르치려고 하시는 것이냐. 하나님이 우리한테. 이것은 앞으로 일에 대한 경고라는 거예요. 준비하고 있으라는 거예요. 이런 일이 앞으로 일어난다 안 일어난다? 일어난다. 성경에 그렇게 되어 있잖아요. 예언에. 그런 세상이 온다. 그런 때가 온다. 그럴 때 너는 어떻게 할 것이냐. 질문 한번 제가 던져보겠습니다. 자, 주님이 교회 안에 계세요. 예배를 받으시기 위해서 주님이 예배 안에 자정에서 보좌로 앉아 있습니다. 근데 교회를 들어갈 수가 없어요. 당연히 세상은 허락하지 않겠죠. 그럼 여러분 어떻게 하겠습니까? 가정입니다. 여러분 어떻게 하겠습니까? 그런 생각 안 해보죠? 왜 미국의 어떤 목사님은 자기 체포하러 가라는 거예요? 이 교회를 포기할 수 없다고 왜 말하는 거예요? 도대체 왜? 그래서
당연히 제가 볼 때는 이런 시대가 오면 당연히 모든 성도가요. 모든 성도는 아니죠. 대부분의 성도가 그냥 오케이 할 확률이 많아요. 이 길로 멸망할 길로 갈 확률이 높다는 거예요. 왜? 이것을 지금 이 순간에 이 경험, 이런 거 있었구나, 교회 못 가게 하는구나, 하나님을 예배하는 것이 문제가 되는구나라는 어떤 이런 없이 확 들어가 버리면, 확 그 세상이 돼버리면, 제가 볼 때는 80대 20 법칙으로요, 80%가 그냥 가버린다니까요. 20%만 생각하면서, 조금 더 기다려, 이거 체크도 하고, 그래서 아예 안 가고. 근데 지금 이제 더 줄 거죠. 왜? 이제 우리가 이것을 경험해 봤잖아요. 그리고 이 시대가 온다고 생각을 해보세요. 그러면 제가 볼 때는 80대 20 법칙은 아니겠죠. 제가 원하는 것은 100%일 수는 없을 것 같고 뭐죠? 80%가 이 믿음을 끝까지 지키고 순교하는 사람이 되든지 아니면 20%. 나는 80%가 되길 바랍니다. 원하는 건 100%가 되기를 원하죠. 여러분, 우리는 지금 요한계시록 시대에 살고 있고 지금 그 연습이 되고 있고 지금 이것은 은혜일 수도 있습니다. 내가 지금 교회 못 가니까 그런 게 아니라 이거는 지금 아주 편한 단계고요. 교회 못 가는 거는 그냥 안 가면 뭐 상황이 이러니까 안 가서 그렇죠. 우리가 예배 안 드리는 게 아니잖아요. 지금 온라인 예배 드리지 않습니까? 전 세계 가운데 우리 교회가 온라인 예배 안 드리는 사람은 없을 겁니다. 만약에 오늘 교회 안 가도 되니까 딴 데 놀러 간다. 주일 예배를 안 드릴 생각을 한다. 하나님 예배하려고 생각을 한다는 것 자체는 아주 심각한 거죠. 근데 제가 볼 때는 모든 사람이 지금 온라인 예배 드려도 대한민국 사람은 다 온라인으로 예배 드릴 것입니다. 왜? 하나님을 사랑하고 경배하고 예배하고 싶어하는 사람은 반드시 드릴 거라고 저는 믿습니다. 그런데 반드시 우리가 깨달아야 될 것은 이것은 하나의 정말 아주 쉬운 아주 좋은 환경에서 예배 드린다는 거죠. 성경은 예언하기를 정말 교회 가면 순교해야 되는 그런 시대가 온다라는 것을 가르쳐주고 있는 거예요. 이것은 제가 볼 때는 이 코로나가 하나의 연습. 그래서 이 믿음이라는 것이 정말 하나님이 통치하시고 정말 하나님 예수 그리스도가 우리의 구원자시고 이미 하나님의 말씀과 성경이 계속 요한계시록 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거를 지키는 자들이 다 순교했잖아요. 그런 사람이 될 수 있냐라는 것이죠. 근데 지금 아주 쉬운 거라니까요. 나중에는요, 진짜 이 믿음 때문에 우리가 고통받는 때가 온다라고 성경이 말씀하고 있는 이 현실. 정확히 말하고 있습니다. 그래서 우리가 정말 확 깨는, 우리 정신이 확 깨는 표현들이 있죠. 10절에 뭐요? 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 세세토록. 우리가 지옥이라고 소위 말하는 이 불과 유황불에 있던 고난, 이게 언급이 되어 있는데 그 뒤에 붙어 있는 단어가 세세토록이라는 거예요. 영원한 지옥의 고통 가운데, 불과 유황불의 고통 가운데 악한 마귀와 함께 영원한 고통, 여러분 견딜 수 있습니까? 그래서 성도들 이런 상황들이 오고 심판의 시간이 다가올 때 무너져가는 바벨론으로 돌아가지 말고 회개하고 불과 유황불의 고난을 생각하고 돌이켜라 끝까지 믿음 지킬 수 있어야 된다. 그러면서 말하고 있는 거예요. 성도들의 인내가 있어야 되는데 뭐죠? 하나님의 계명과 예수에 대한 뭐요? 믿음을 지키는 자. 뭔 말입니까? 이런 때가 올 텐데 이런 때가 정말 우리가 힘든 때가 올 텐데 이것을 끝까지 지킬 수 있는 성도가 되어야 된다라고 이미 성경에 예언이 되어 제 말이 아니고 하나님이 이미 말씀을 예언을 해놓고 있습니다. 그리고 이 코로나는 이 전 세계적인 코로나는 이것에 대한 하나의 미리 어떻게 보면 맛보기가 같다는 것을 여러분들 우리가 기억해야 됩니다. 그래서 계속 회개하라고 말하는 거예요. 진짜 돌아오지 않는다는 것은 이미 세상과 이 하나님과 이 양다리 걸치고 있어서는 거의 다가 다 넘어갈 거기 때문에 리펜트한다는 건 뭡니까? 다시 하나님께로 100% 다 돌아온다는 거예요. 돌아온 상태에서 이런 상황에 부딪히면 뭐요? 지킬 확률이 더 높죠. 그런데 양다리 걸치고 있다고 하는 당연히 이쪽으로 갈 확률이 높은 것이죠.
여러분 이때가 온다라는 것을 우리가 그러니까 우리 목사님들이 선포해줘야 되고 가르쳐야 되고 이런 것들이죠. 코로나니까 지금 네가 옳고 이런 거 볼 때마다 제가 마음이 답답합니다. 도대체 뭐가 이것이 무슨 사인인지 무슨 경고인지도 알지 못하고 지금 교회 가야 되네 말아야 되네 또 이것이 어떻게 돼야 되네 그리고 막 서로 또 비판하고 뭐하고 누가 옳네 이런 거 당연히 그래야 되겠죠. 그런데 이것에 대한 궁극적인 하나님의 뜻이 있다고요. 이것을 깨달는 목회자들이 많이 나와야 되고 이것을 또 가르쳐줄 때만 왜? 이때는 그냥 진짜 올 거기 때문에 시간이 지나면 올 거기 때문에 그리고 그것이 우리 눈앞에 올 거기 때문에 오죽했으면 하나님이 이 모든 것을 스탑시키고 말한 것처럼 회개하라고 말을 하겠습니까? 왜 다른 종들은 왜 이렇게 이런 모습이 우리의 모습 아닌가요? 다시 36절 읽어보겠습니다. 시작. 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였나. 아니 이제는 몇 명 보내서 그랬나? 한 3명 보내서 죽이고 때리고 그렇게 했나? 그러면 이제 더 많이 보낸 거죠. 그랬는데 어떻게 보면 더 많이 보냈는데도 다 죽여버려요. 아니 지금 사람 생명 죽이는 것이 지금 이게 뭐 쉬운 일입니까? 도대체 왜 그러는 거예요? 도대체 어떻게 마음이 바뀌었길래 사람 죽인 것을 저렇게 예사로 생각하는 거예요? 그 말이 뭔 말이에요? 도대체 어떻게 마음이 바뀐 거예요? 그들의 목적이 어떤 걸로 생긴 거 정확히 선 거죠. 뭘 선 거예요? 뭘 뺏으려고 한 거예요 지금? 포도원 뺏어요. 그들의 마음이 굳어져 버렸어요. 이것은 이제 우리 거다라는 거예요. 오는 족족 죽이는 거죠. 어떻게 이렇게 마음이 굳어져 버린 거예요 이렇게. 아예 뺏으려고. 완전 도둑이 돼버린 거예요. 자, 37절, 38절, 39절 읽겠습니다. 시작. 후에 자기 아들을 그들이 내 아들을 존대하리라. 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이는 상속자니 자 죽이고 그 유산을 차지하자 하고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽여. 이제 주인의 입장에서는 당연히 포도원을 만들었으니까 포도원 소주를 받으려고 이렇게 한 거고 지금까지는 잘 어쩔 수 없다고 지금 왜 종들이었으니까. 그러면 이제 나의 분신과 같은 아들을 보내면 당연히 존대하겠죠. 주인처럼 생각하겠죠. 그런데 그들의 생각은 달랐던 거예요. 왜? 이 포도원을 뺏으려고 하는 그 생각의 관점에서 보니까 이놈은 상속자인 거예요. 그러니까 죽이면 이 유산은 뭐가 된다? 다 내가. 왜? 이 아들을 죽이면 그 주인을 죽인 거나 마찬가지이기 때문에 이제 뭐요? 이 포도원은 다 내 것이 된다라는 것이죠. 왜 이렇게 사람 죽이는 것을, 왜 죽이는 것이 다른 사람 생명을 죽이는 게 이렇게 쉬워집니까? 요즘 최근에 우리 어디죠? 우리 공산주의 원조 어디? 소련, 지금 러시아. 최근 뉴스 보셨죠? 뭐죠? 푸틴의 정적인, 누구죠? 최대 정적인, 44살의 나발니가 뭐 독살됐다고, 지금 보통은 다 독살됐다고 지금 뉴스가 나오더라고요. 최대 정적, 나발니를 독살했다고. 도대체 왜 독살하는 거예요? 왜 이 사람의 생명이 이렇게 가볍게 여겨져야 되는 거예요? 왜 그래요? 이유 분명하죠. 뭐 때문에 그렇습니까? 만약에 푸틴이 했다면 왜 그러는 거예요? 뭐 때문인 거예요? 자기 자신의 뭐 때문에? 권력 때문에. 분명한 이유 때문에 그런 거예요. 이 농부들이, 포도 농부들이 처음에 왔을 땐 성실한 노동자들이었어요. 그런데 갑자기 주인이 되고자 하는, 이것을 뺏고자 하는 도둑놈의 딱 된 다음부터는 뭐예요? 이제 죽이는 것은 예사예요, 예사. 아니, 남의 생명을 그렇게 함부로 건드려요. 아무리 정적이라고 그래도. 왜 북한은 이렇게 자꾸 사람을 숙청하는 거예요, 도대체? 왜 그 사람만 중에 또 가족까지 그래? 제가 최근에 뉴스에도 어느 한 부서를 완전히 소탕을 했다고 그러더라고요. 도대체 왜? 자기 자신의 생명이 그렇게 중요하면 다른 사람의 생명도 중요하게 생각해야 되는데 어느 순간 이 재물에 대한 탐욕이 탁 들어간 다음부터 이 권력에 대한 이것이 탁 들어간 다음부터 은밀하게 죽이고 몰래 죽이고 생명이 이렇게
그래서 에레미야도 선지자 노릇할 때 얼마나 고생했습니까? 에레미야서 읽어보십시오. 에레미야가 항상 어디가 있었어요? 감옥에 있었어요. 감옥들. 왜? 아니 바벨론 포로 70년 동안 이거 하나님의 뜻이다. 그냥 가서 잘 먹고 잘 살아라는 거 기쁘게 그냥 지내는 것이 낫다. 왜? 70년은 하나님의 정해진 때다. 이거 어쩔 수 없다. 그렇게 말하면 왕이 싫어하잖아요. 또 뭐예요? 그러면 또 거기에 또 이 참 선지자가 있으면 또 거짓 선지자가 나타나죠. 선지자가 뭐라 그래요? 아니야. 금방 끝나. 조금 며칠만 잠깐만 참으면 돼. 다 끝나는 거, 다 지나가는 거야. 절대 망할 일 없어. 우리 한번 애굽하고 한번 붙어봐. 애굽한테 붙어가가지고 뭐, 도움을 받아서 한번 바벨론하고 한번 붙어봐. 우리 이길 수 있어. 왜? 외국 강하잖아. 이런 생각하고 있고. 근데 하나님의 뜻은 정해졌습니까? 안 정해졌습니까? 정해졌죠. 그러니까 이 참 선지자인 에레미야를 계속 왕도 싫어하고 그 측근들도 싫어해가지고 맨날 가두는 거예요. 그러니 에레미야의 마음 느껴집니까? 이건 뭐 사실을 말해도 듣지도 않고 감옥에서 그냥 눈물만 나는 거예요. 왜? 결국 뭐요? 나라에 망했죠. 그 백성들 죽었죠. 또 백성들 포로로 끌려갔죠. 눈물 안 흘릴 수가 있습니까? 왜? 나라가 망해서도 눈물 흘리지만 도대체 왕이라는 사람이 그 측근이라는 지도자들이 도대체 듣지를 않고 오히려 누구 말은 들어요? 거짓 선지자들의 말은 듣는데 왜 참 선지자인 하나님이 보내신 나의 이 말은 왜 듣지 않는 것인지. 그리고 결국 뭡니까? 결국 망했죠. 왜 도대체 세상은 이런 거예요? 도대체 왜 이런 거예요? 왜 이런 거예요? 왜 가롯 유다는 왜 예수님 팔 생각을 한 거예요? 그 안에 누가 들어갔기 때문에? 악한 마귀가 들어갔기 때문에. 그 자기가 뭔가 컨트롤 안 되는 거 뭐가 있어요? 자기 욕심에 악한 마귀가 탄 거예요. 이 사람도 이것을 뺏어야 되겠다는 생각이 일념이 너무 강한 거예요. 그러니까 이제 뭐 죽이는 것도 예사한 거예요. 아니 한 사람도 아니고 여러 명 죽이는 것도 그렇고 이제는 아들까지도 죽여도 괜찮다라는 생각이 드는 거예요. 왜? 그의 유산을 차지하는 거예요. 이게 무서운 거예요, 사람에게는. 자기 자신 안에 뭐가 탁 서면요, 이제는 수단과 방법을 가리지 않아요. 그래서 범죄를 저지릅니다. 근데 거기에는 사람을 죽이는 것까지 포함이 된다는 거예요. 안 되면은 청부살인이라도. 왜? 자기가 안 하더라도 돈으로. 여러분, 이 많은 사건의 전개들이 있죠? 이 전개들 속에 진짜가 나타납니다. 진짜가. 40절, 41절 읽겠습니다. 시작. 그러면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때에 여러분, 포도원 주인이 올까요? 안 올까요? 당연히 오죠. 이런 일이 일어났는데 안 올까요? 당연히 오죠. 하나님이 선지자들을 계속 보내서 이스라엘 백성에 보냈어요. 안 들어요. 그리고 하나님 신약 시대에도 많은 교회들에게 편지를 계속 보내요. 안 들어요. 그렇다고 예수님 안 옵니까? 오시죠. 예수님이 초림에 하셔가지고 이 땅에 구원의 역사를 이루셨어요. 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하셨어요? 재림하신다고 안 하셨어요? 안 하셨어요? 하셨죠. 오세요? 안 해요? 오세요. 이거 예정되어 있고 반드시 오세요. 주인은 오신다니까요. 주인은 오신다니까요. 근데 중요한 거는 이 사람들이 답을 알아요? 몰라요? 너무나도 잘 알아요. 뭐라 그럽니까? 그 비유를 들을 때 주인이 오면은 그 농부들 어떻게 되겠냐고 그랬더니 답을 즉각 이야기해요. 뭐라 그럽니까? 아, 그놈 악한 자들이네. 그 악한 애들, 사람 죽이고 주인의 재산을 탐하려고 하는 거 딱 봐도 악한 자들이죠. 그 진멸해야죠. 그리고 다른 사람한테 줘야죠. 다른 농부들한테 줘야죠. 그들이 뭐가 있어요? 그들은 답을 알고 있어요? 모르고 있어요? 알고 있어요. 그런데 중요한 것은 그들이 그렇게 하고 있다는 거예요. 근데 그것을 안다는 거 모른다는 거예요? 자기들이 그렇게 하고 있으면서도 모른다는 거예요. 이건 도대체 뭐예요? 이 사람들은 정말 말씀도 잘 알고 있고 지도자들인데도 불구하고 자기가 그 일을 하는데도 지금 뭔가 깨달았지 못하고 있어요. 도대체 왜 그래요? 도대체 진리를 가르쳐주고 이때 왜 목사님들은 왜 또 지도자들은 이때에 하나님께서 말씀하시고자 하는 그 뜻들을 분명히 알아서 깨달아서 기도하고 인도하심 받아서 말해줘야죠. 여러분 포도원 주인 누굽니까?
포도 농부들은 또 누구예요? 포도 농부들은. 여기서 말씀하는 거는 그렇죠? 그들이죠. 우리가 아는 그들이죠. 바리새인들이고 지도자들. 포도 농부들인 그들이죠. 포도 농부들이. 자, 이런 질문을 이제 이 대한민국으로 가보겠습니다. 대한민국의 주인이 누굽니까? 바리새인들, 서기관들, 대제사장들, 뭡니까? 지도자들. 권력자들이 주인입니까? 그럼 대한민국의 농부들은? 대한민국의 주인은 누굽니까? 대한민국의 주인은 누구예요? 하나님이시죠. 우리는 지금 세대로 사는 거예요. 세대로. 대한민국의 세대로 사는 것입니다. 우리들은 농부들이에요. 주인은 따로 있다니까요. 그런데 어느 순간 농부니 주인이 되어 있어요. 뭐 때문에? 정했어요. 이것은 내 거다. 내 거다고 해서 내 것입니까? 아니죠. 주인이 나타날 때가 있다니까요. 이 권세라는 건요, 하나님이 만드신 거예요. 왜? 이 세상이 돌아가게끔 시스템화되어 있기 때문에. 하나님이 주신, 세우신 권세예요. 그런데 그 권세자들이 농부처럼 도둑으로 바뀌어버리면 이것은 내 거다. 나는 이것이 영원하기를 원한다. 나는 이 자리에. 그러니까 지금 러시아처럼 그런 일이 일어나는 거죠. 더 오래 하고 싶어요. 중국처럼 난 더 오래 하고 싶어요. 그리고 지금도 중국에 자꾸 반발이 일어나고 있는 거예요. 자꾸 사람들이 변심한다니까요. 왜? 뭔가 꽂혀요. 권력에 꽂히든지 돈에 꽂히든지 때로는 사랑에 꽂히든지. 그러니까는 불륜인데 본 저기를 죽이요. 뭐예요? 변심이에요. 변심. 우리는 다시 한번 우리가 인정을 해야 되는데 대한민국의 주인은 누구예요? 네, 하나님이십니다. 미국의 주인도 하나님이시고요. 중국의 주인도 하나님이세요. 스리랑카 주인도 하나님이시고 우리 가정의 주인도 하나님이신 줄로 믿습니다. 나의 주인도 하나님이세요. 우리가 어떤 위치에 있기 때문에 마치 잘못 착각하면 그게 주인의식 하면서 내가 주인의식을 갖는 건 좋지만 갑자기 주인이 돼버리면 안 된다는 거니까요. 주인의식으로 그런 것도 잘 다스리는 것은 괜찮죠. 농부가 주인이 저기 멀리 가 있으니까 우리가 주인의식을 가지고 이 포도원을 잘 다스리자. 많은 열매가 맺히도록 우리가 최선을 다하자. 주인의식을 가지고 그것을 잘하는 건 너무 좋은 거죠. 그런데 어느 순간 주인이 돼버리면 문제가 되는 거죠. 왜? 그냥 주인이 될 수가 없거든요. 왜? 기존 주인이 있기 때문에. 그러니까 기존 주인을 칠 수밖에 없어요. 기존 주인의 것들을, 농부들을 죽일 수밖에 없다니까. 거기가 없어야지 내 것이 되죠. 그러니까 사진을 저질 수가 없고, 사진을 저질 수밖에 없고, 도둑질을 할 수밖에 없어요. 괜히 러시아에서 그런 일이 일어나겠습니까? 왜 북한의 김정은이가 왜 자기 형을 죽여요? 뭔가 두려움이 있기 때문에 그러는 거죠. 없어져야 되기 때문에. 이유가 있기 때문에 그런 거 아니겠어요? 뭔가 뭔 일을 할 때는 그게 분명히 이유가 있기 때문에 그래요. 뭔가 두려움이 있기 때문에 그러는 거예요. 그들은 답을 알고 있었어요. 그런데 그것이 누군지를 몰랐던 거예요. 자기 자신인 것을 몰라요. 여러분 이 세상은 딴 거 없습니다. 42절, 43절, 44절 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요. 뭘 읽어본 적이 없느니냐. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 받으리라. 이 돌 위에 고 여러분 이 세상의 역사는 예수님 중심으로 갑니다. 절대 자기 중심도 아니고요. 자기가 뭐 힘은 얻든 뭐든 간 절대 우리가 갑자기 창조주가 될 수가 없다니까요. 우리가 갑자기 주인이 될 수가 없어요. 우리는 어떻게 보면 영원한 새에 들어 사는 사람이에요. 이 세상에. 주님이 주인이시고 창조주시거든요. 그 주님이 오셔가지고 머퉁이의 머릿돌이 됐어요. 건축자들은 다 버렸죠. 세상 사람들은 버렸죠. 근데 본인 스스로가 머퉁이돌이 되신 거예요. 이건 또 뭐예요? 다 성경에 예언되어 있는 말씀이에요. 그냥 또 하지도 않아요. 이미 다 가르쳐주고 하신 거예요.
근데 깨달아요? 못 깨달아요? 못 깨달아요. 결국 이 나라, 이 세상에 세상 나라 하지만 결국 세상 나라는 누구 나라인 거예요? 사실은 하나님의 나라인 거예요. 하나님의 나라. 하나님이 주인이라니까요. 하나님이 왕이세요. 예수님은 그것을 바로잡으러 오신 거예요. 그리고 이 세상 나라가 사실 하나님의 나라가 돼야지 맞아요. 그런데 이상하게 하나님의 나라가 되지를 않아요. 누가 도대체 하나님의 나라를 만들어가는 거예요? 방해하는 거예요? 너희들이라는 거예요. 너희들이라는 거예요. 너희들 누구요? 하나님 믿는 자들인데? 왜 하나님의 나라를 결국 우리가 늘 생각해야 될 것은 이 세상의 주인은 누구시다? 하나님의 이 세상은 세상 나라긴 하지만 누구의 나라다? 하나님의 나라라는 것을 늘 기억하고 두려움과 떨림 가운데 우리가 살아야 됩니다. 그리고 하나님 말씀하세요. 인간에게 주어진 한평생의 삶은 나중에 선악간에 다 심판하실 거라고 전도서의 말씀에 있잖아요. 다 그럴 거라고. 그냥 하는 거 없습니다. 하나님의 나라의 관점, 성경은 결국 구약도 그렇고 신약도 그렇고 다 하나님의 나라고 다음 세상도 더 하나님의 나라예요. 다음 세상이 천국과 지옥 우리나라 되는 게 아니잖아요. 지금 인간 나라가 되는 게 아니에요. 그 나라도 누구 나라인 거예요? 하나님의 나라인 거예요. 그러니까 모든 것이 다 하나님의 나라인 것이죠. 그리고 우리는 그의 백성인 거고요. 그 백성은 뭐예요? 하나님 나라에 합당한 열매를 맺으면서 살아야 된다는 것이죠. 그러니까 우리가 단순히 믿음을 가지고 지금 이 사람들보다 믿음 큰 사람 어디가 있습니까 지금? 바리새인과 서기관과 대제사장들보다 믿음 없는 사람이 어디가 있어요? 최고의 믿음이죠. 그러니까 예수님 잡아 죽이려고 한 거 아닙니까? 신성 모독이니까 예수님 잡아 죽이려고 합니까? 그들은 그냥 뭐죠? 화가 나서 예수님 잡아 죽인 게 아니라니까요. 너무나도 큰 믿음이 있어서 죽인 거예요. 왜? 말씀을 어기잖아요, 지금. 하나님의 이름을 더럽히잖아요. 그러니까 예수님을 죽인 거라니까요. 그냥 기분 나빠서 내 권력 그냥 뺏어가려고 하니까 단순히 그런 이야기. 그것도 있지만은 그것보다도 뭐예요? 하나님을 모독하니까 그런 거예요. 얼마나 큰 믿음입니까? 우리가 어떤 믿음을 가지고 있으면서도 교회에서 어떤 믿음을 가지고 있어요. 정말 큰 믿음이에요. 그런데 이상하게 이상해요. 믿음은 큰 믿음인데 이상해요. 완고해요. 뭔가 안 돼요. 교회에서. 자꾸 문제가 일어나요. 최고의 믿음을 가졌는데 믿음 때문에 한다고 늘 말하는데 또 그런 것 같은데 왜 하나님의 나라는 깨지고 교회는 깨지는 것인가? 왜 그래 도대체? 예수님 중심이 아니기 때문에. 우리가 이 말을 늘 기억해야 돼요. 이 돌은 모퉁이의 머릿돌이니까 예수님이겠죠. 이 돌 위에 떨어져도 깨지고 이 돌이 그 사람 위에 떨어져도 깨지고 우리의 생각은 항상 누구 중심으로 해야 된다는 거예요? 나와 예수님과의 관계 속에서 늘 해야 된다는 거예요. 그리고 그 우선순위를 예수님이 밑에 있고 내가 위에 있는 게 아니라 내 위에 예수님 있고 나는 항상 밑에 있는 이 사고방식을 해야 된다는 거예요. 그렇지 않으면 깨달아지지 않아요. 누구처럼? 이들처럼. 이렇게 큰 믿음을 가지고 있는 사람처럼. 깨달아지지 않습니다. 항상 하나님의 나라, 예수님, 하나님의 나라 이 관점에서 우리가 생각을 해야 되는데 아주 중요한 게 이 본문이죠. 자, 마지막인데 같이 읽겠습니다. 시작. 대제사장들과 바리새인들이 예수의 말을 듣고 자기들을 가리켜 말씀하시는 줄 알고 잡고자 하나 무리를 서서하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미더라. 뭐죠? 너무나도 감사해. 성경은 너무나도 정확하게 가르쳐줬어요. 자기들. 자꾸 이 비유를 들어보니까 누구예요? 바리새인과 앞에서 뭐라 그랬어요? 백성의 장로리다 그랬죠. 근데 여기서 받겠죠? 대제사장들과 누구래요? 바리새인들은 같이 와 있다는 걸 알 수 있겠죠. 같은 어떤 지도자들이. 표현이 너무 감사하게도 자기들이라고 돼 있어요. 아니 들어보니까 이 내용이 지금 누구 이야기예요? 자기들. 조금 전에 닉 부이치치가 지금 이야기하는 게 뭐예요? 지금 회개하는 거 누구한테 이야기하는 거예요? 다른 사람한테 얘기하는 게 아니고 누구예요? 여러분 얘기해야 된다. 여러분 자신이 얘기해야 된다고. 또 누구예요? 교회한테 얘기해야 된다. 그럼 뭔 말이에요? 우리들에게 이야기하고 우리 믿음 좋다고. 우리 믿음 좋은데 예수님이 앞에 있는데도 이 말씀이 앞에 있는데도 깨달아지지 않아요. 목사님이 성경을 봐도 깨달아지지 않는다니까요. 성도가 말씀을 봐도 깨달아지지 않아요. 지금 누구한테 이야기하고 있는데? 자기한테 이야기하고 있는데. 자꾸 다른 사람에게 비유를 말씀을 가지고 대하고 비유를 하고 믿는 사람이 자꾸 안 믿는 사람 쪽에 자꾸 비유를 하고
내가 아닌 다른 사람의 비유라고 자꾸 생각을 하고 아무리 제가 리펜트 외쳐도 들을 게 있는 자만 듣는다니까요. 그 귀는 뭐겠습니까? 거기 앉아있는 모든 사람 다 귀 가지고 있어요. 2개씩이나 가지고 있어요. 귀 막힌 사람 아무도 없어요. 들을 수 있으니까 거기에 왔겠죠. 그 수많은 사람들이 앉아있는데 그 말을 들을 수 있는 사람이 몇 사람 안 된다고. 그 귀는 뭐 어떤 귀겠습니까? 그냥 이 귀가 아니고 뭔 귀요? 영적인 귀겠죠. 영적인 귀. 그러니까 영적인 귀가 열려야 된다는 거예요. 우리는 영적인 존재고 영적인 귀가 열려야 되는 줄 이렇게 믿습니다. 저 그래야지 살아요. 그래야지 살아요. 그러다 않다가 예수님 죽인다니까요. 교회 망가뜨려요. 누가요? 안 믿는 사람들이? 당연히 안 믿는 사람은 그러겠죠. 그러나 교회를 지켜야 될 사람인 바리새인과 이 서기관들과 대제사장들, 장로들의 교회를 망가뜨려요. 우리 성도들이 예수님을 그러면서도 예수님은 두려워하지 않고 예수님은 죽이려고 하고 누구는 또 무서워해요? 사람들은 무서워해요. 이건 또 뭡니까 도대체? 완전히 뒤죽박죽이에요. 신앙이 어느 순간에 뒤죽박죽. 사람의 눈치는 그렇게 봐요. 교회 다니는 사람들도 그렇고 교회 안 다니는 사람들도 그렇고 사람의 눈치는 그렇게 봐요. 그런데 도대체 하나님의 눈치는 전혀 볼지 않아요. 신앙은 쉽게 버리고 우습게 보고 그냥 막 하고 뭔가 뒤죽박죽이에요. 왜? 이 종교적인 리더들 가운데 뒤죽박죽이에요. 그러니 교회가 잘 되겠습니까? 이 나라가 잘 되겠습니까? 그래서 오늘 말하는 거예요. 제발 남 탓하지 말고 자기 잘못인다는 걸 깨달은 거예요. 우리나라는 요즘에 너무 남 탓. 우리가 그 자리에 있는 것은 아빠의 자리에 있는 것은 아빠의 책임이 있는 것이고 또 자녀는 자녀의 책임이 있는 것이고 회사에 그 어떤 직책이 있으면 그 직책의 책임이 있는 것이고 또 나라의 책임자는 또 나라의 책임이 이렇게 있는 것이고 아니 예수님이 지금 난리치고 있지 않습니까? 지금 우리가 아니고 우리는 지금 성전 잘 지키고 있다니까요. 믿음 생활 잘하고 있어요. 왜 예수님이 나타나가지고 지금 이 난리를 피우고 있어요? 당신 안 나타났으면 이거 잘 돌아가요. 진짜요? 근데 그 당신이 누구예요? 내가 빼고자 하는 그 사람이 내가 별로 신경 안 쓰는 그것이 그분이 바로 예수님이라니까요. 우리 교회가 다시 한번 리펜트 하는 게 다시 회개하라고 하는 것이 정말 그것이 우리 자신들에게 확 와닿아야 되는데 아직도 안 와닿습니다. 그것이 몇 사람만 받고 있어요. 아직도. 그러니까 하나님이 지금 올스탑 시키는 거예요. 왜? 아직도 받는 사람이 들을 끼는 사람이 아직도 적다는 거예요. 그래서 이제는 올스탑. 지금까지는 잠깐 하다가 이제는 올스탑. 그런데 또 다른 식으로 반응을 하는 게 아니고 그러지 말아야 된다는 것이죠. 하나님은 여전히 우리를 사랑하신 줄로 믿습니다. 그리고 우리를 구원하기를 원하세요. 우리의 이 구원은 너무나도 대단한 것입니다. 그래서 하나님과 이 관계 속에서 온전한 관계를 하기를 원하세요. 우리가 다시 한번 우리가 깨달아야 될 것은 우리 자신들, 여기서는 바리새인과 대제사장 그 자기들이 뭐예요? 지금 말하는 거잖아. 농부들 통해서 니들이 살인자들이야. 악한 살인자들이야. 너희들이 악한 살인자 농부들이야. 농부들. 그런데 뭐 그걸 믿음 좋다고 지금 그렇게 하고 있냐라는 것이죠. 한국교회 믿음 정말 좋습니까? 악하지 않습니까? 교회 안에 지금 제 득실득실하지 않아요? 근데 쉬쉬하고 있지 않아요? 정말 농부들 선한 농부들 잘 시작했다가 지금은 다 죄가 가득한 농부들 아닙니까? 여러분 0.1%도 죄라니까요. 우린 자꾸 예수님이 딱 오셨을 때 점과 흠 없이 서는 거에 대해서 0.1%는 작으니까 죄가 아닐 거라고 생각하는 그런 착각에 빠져 있는데 그렇지 않아요. 바로 죽습니다. 시내산에 하나님이 임하셨는데 감히 0.1%의 죄가 있는 사람이 올라갈 수 있어요? 바로 죽습니다. 아직 뭔가 제대로 이해를 우리가 못해서 그러는 것이지.
우리 하나님은 지금 우리를 대한민국을 축복하기를 원하시는 줄로 믿습니다. 하나님은 지금 열방을 축복하기를 원하시고요. 하나님은 능력자세요. 금방이라도 이 코로나는 제거할 수 있어요. 하나님이 하시면 금방 하신다니까요. 근데 하나님이 진정으로 원하는 것은 알아요. 많은 사람들이 이 코로나가 지나가면 다시 옛날로 다 돌아갈 거라는 걸 알아요. 옛날 사고방식으로 다 돌아갈 거라는 걸 알아요. 그렇기 때문에 최의 강수를 드신 것이죠. 뭔 말입니까? 이제는 모두가 다 살기를 원하고, 왜 죽으려고 하냐? 살기를 원하고, 돌아오기를 원하고, 정말 순수한 그리스도인, 참 그리스도인, 온전한 그리스도인이 되기를 원하신 줄 이렇게 믿습니다. 왜? 도대체 왜 이렇게 왜 그렇습니까? 마지막으로 제가 드릴 수 있는 말은 주님이 오실 때가 다 됐기 때문에 그렇습니다. 이제 마지막의 역사의 순간들이 일어날 것이고, 그걸 대비하라는 것입니다. 과연 그 시간들을 보낼 수 있는지, 이겨낼 수 있는지, 인내할 수 있는지. 주님은 사랑 때문에 이런 상황들을 허락하시고 그런 거라는 것을 여러분 하나님의 사랑을 느낄 수 있게 되길 바라고요. 이렇게 온라인으로 예배 드려도 감사할 수 있게 되길 바랍니다. 감사할 수 있게 되길 바라고 또 기뻐할 수 있게 되길 바랍니다. 왜요? 우리 예배하고 있잖아요. 예배하고 있잖아요. 나는 여러분이 사는 사람이 되기를 바라고, 깨끗한 사람이 되기를 바라고, 회개하는 사람이 되기를 바라고, 정결한 사람이 되기를 바라고, 바로 이 자기가 바로 나 자신 있는 것을 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 말씀을 듣고 여러분들이 다 깨달을 수 있게 되기를 바랍니다. 살아나는 사람이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 같이 한번 오늘 말씀을 생각하면서 기도 이렇게 하도록 이렇게 하고 제가 마무리 기도 이렇게 하도록 이렇게 하겠습니다.